वो चीज़ां अत सोहणियां दुनिया दियां मेरे घर च ना होण, गुरु के दरबार विच पहला होण। साडा सारा इतिहास इस गल की शादी भरदा है साध संगत कि दुनिया की अत कीमती चीज़ जदों कदी महाराजा रणजीत सिंह कोल आउंदी सी ते उहदी ये भावना हुंदी सी कि ये चीज़ मेरे महलां दा शंगार नहीं, गुरु रामदास जी के दर दा शंगार है। ये बड़ी चंगी भावना है और कोशिश भी होंदी है हर सिख की कि, और अक्सर ही इदा होंदा जी, गुरु के महल साडे घरां नालों बहुत श्रेष्ठ होंदे हैं। खालसा पंथ आर्थिक तौर पर इन्ना अमीर होया कि गुरु के दरबारां नूं सोने च मढ़ दिता। बड़ी भली गल। और बड़ा तरीका खूबसूरत भाई साहब जी कह रहे सी भी 2500 तो 2500 25,000 बनाउण दा एक तो असी 10 ते आईए, 10 तो 20 ते आईए, उत्साह जज्बा पैदा होंदा। मैनूं बड़ियां चंगियां लगियां गल्लां। मैं चाहुंदा भी तुसीं सोहना गुरुद्वारा साहब बनाओ। मैं इसे विषय की गल करनी चाहुंदा अज। इहदे तो भी वध उत्साह किदां पैदा हो सकदा? ये तो माया का उत्साह सी ना जी, भी 1 तो 10 डॉलर ते आईए, 10 तो 20 ते आईए। यह है बाहरमुखी माया का उत्साह जज्बा। एक है अंदरों चाह पैदा होना। जिहड़ी गल गुरमुखा ने कही ना भी गुरु ने सानू समर्था दी, बाणी च शब्द क्या, आपन हथी अपना आपे ही काज सवाई। बड़ी भली गल, बिल्कुल वाजिब गल। जिहड़ी गल उत्साह नाल बननी है ना, वो मजबूरी नाल नहीं बननी। 1 डॉलर तो 10 डॉलर कोई देगा, उसकी आर्थिक मजबूरी भी बन सकती है। सिस्टम विच भी 1 तो 100 डॉलर कढ़ेगा, डिपोजिट कराएगा, हो सकती है। एक है चाह। जो अंदर चाह होंदा है ना, फिर मजबूरियां पासे हो जाती। वो चाह किदां पैदा हो? धर्म का जिहड़ा कारज है वो इस्लाम के जजिए वर्गा नहीं है साध संगत। ये अंदर दे चाह का कारज है। ते चाह पैदा होना है गुरु प्रति रूहानी समर्पण के नाल। यही कारण है भी असी फाइनैंशियली तौर के उत्ते बिल्डिंगां नूं हीरियां च भी सिख जड़ सकते हैं, पर जे अंदरला चाह पैदा ना होया तो बिल्डिंगां का सार्थक लाभ सानू नहीं होना। आपां नाल इस गल तो जरूर चेतन होना भी जो कुछ होवे अंदरली चाह च होवे, उमाह विच होवे। सिख थकदे नहीं सी, सिख अकदे नहीं सी। इतिहास च साखी आउंदी है कि एक आर्थिक तौर पर टुटिया होया मनुख काबल तो तुरिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह श्री अमृतसर साहब वसा रहे सन, बिल्डिंगां बन रही सी। श्री अमृतसर साहब की उसारी चल रही है, महाराज आप विराजमान ने। ये जिहड़ी कार सेवा है ना, ये सिक्खी के अंदर सब तो पहला गुरु अमरदास जी ने शुरू की। गुरु अमरदास जी आप टोकरी ढोंदे सन गोइंदवाल साहब। गुरु रामदास महाराज जी आप सेवा करते सन, आर्थिक तौर पर भी ते शरीरक तौर पर। जरूर सेवा करो, बहुत लाजमी है, पर उहदा रूहानी परपज जड़ा ना वो बड़ा जरूरी है भी क्लीयर हो। साडा निशाना सिर्फ बिल्डिंग नहीं है साध संगत। ये सिक्खी का स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है साडी। ते साडी आउटपुट ये नहीं है कि बिल्डिंग किन्ने किड्डी वड्डी बनाई। साडी आउटपुट ये है कि सिक्खी किन्नी परपक्क हुई। कभी किसी स्कूल की जो तुसी इंस्पैक्शन करते हो तो इसलिए तो नहीं बच्चा दाखिल कराते भी ये बिल्डिंग किन्नियां मंजिल है, ओदी आउटपुट वेख दो, रिजल्ट किन्ने परसेंट है। ये स्कूलिंग है साडी, ते नाल साडे अंदर जज्बा पैदा होवे। जे कौम के भले की गल करनी, वेखो कथा मैं भी कोई कहानी सुना सकता सी बड़ी वधिया, तुहानूं रस आउणा सी, पर जे असी निशाने की पूर्ति करनी है तो पहला साडा निशाना क्लीयर होना चाहिए भी मकसद की है, परपज की है। सानू 2 शब्दों च कोई पूछ ले कि सिख गुरुद्वारे क्यों बनाउंदे हैं, की जवाब दोगे? ताकि सिख तैयार हो सकन, सिख सकन उत्थे आके कुछ। तो जे साध संगत असी 50-50 60-70 साल गुरुद्वारे नाल जुड़ के सेवा करके सिक्ख्या कुछ नहीं है तो फिर बिल्डिंग आउटपुट नहीं हो सकती। तुहाडे पैसे बहुत, तुसीं मैनूं भी दिंदे हो ना जी पैसे, मैनूं एहसास हुंदा है तुहाडा खून है, सिखां दी मेहनत दा है।
ये एक एक टका जिहड़ा इहदी कीमत मैं दस नहीं सकता। ये ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬਫੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆਏ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਰਤ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮੁੱਠਾਂ ਛੋਲੇ ਲਏ, ਦਾਣੇ ਲਏ, ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, 4 ਟਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ, ਦਿਨ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੰਗਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਖ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਵਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਇਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸੋਮਨ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੋਮਨ ਕੀ ਵਟਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਆਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸੋਮਨ ਕੀ ਵਟਿਆ? ਇਹਨੇ ਜੋ ਵਟਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਟਕੇ ਆਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਟਕੇ ਲਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸੋਮਨ ਕੀ ਵਟਿਆ? ਇਹਨੇ ਜੋ ਵਟਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੋਮਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੋਮਨ ਨੇ ਜੋ ਵਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਮਨ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਮਨ ਸ਼ਾਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਸਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜੁੜਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਫਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਾਅ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਾਅ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ?
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15-18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸਰਦੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70 80 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ % ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ, ਮਤਲਬ ਕਪਾਟ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਰਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਧੜੇ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬਖੀਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਓ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜਾਂਗੇ? ਪੈਸੇ ਸੌਂਪਣੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸੌਂਪਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਸਕੋਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਝੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਫਰਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਢੇਰ ਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਗਾਰਾ, ਜਕਾਰਾ। ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਥਾ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ
ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 600 ਸਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 600 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨੂਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾਲ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ? 600 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਪਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਤਲ, ਲੁਟੇਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਔਗਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਗਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਗਣ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ 99 ਗੁਣ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੱਗ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੈ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਝ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ 64 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬੈਠ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ 15-20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਕਥਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਓ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਆਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਵਿਸੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ, ਮੇਲਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚਾਅ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਈਰਖਾ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 10 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮਹੰਤ ਗੰਢ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਡਰਾਕਲ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਤਮ, ਲੰਗਰ ਖਤਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ। ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਮਿਸ਼ਰੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਵੱਖਰੇ ਲਏਗਾ। ਪਤਾ ਜੀ? ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਾਕਈ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੌਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ? ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਪਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ? ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
मैं भावें पूर्व तो आवां पश्चिम तो आवां, मेरा जन्म भावें किसे दे घर होवे, जिदन सानू ये गल समझ आ गई ना भी ये गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार है, उदन दुनिया दी कोई ताकत साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अज साडी गुरुद्वारा इसे वास्ते सी, ये गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार बैठा ते जड़ियां गल्लां मैं इत्थे बैठ के मान नाल कह सकदा वो मैं बाहर जाके नहीं कह सकदा, क्योंकि ये गुरु गोबिंद सिंह के परिवार नाल गल्लां कर रहे हैं। ते मेरा जी करदा कि गुरु गोबिंद सिंह की फुलवाड़ी खिड़ी रवे, मेरा जी करदा गुरु गोबिंद सिंह की फुलवाड़ी महकदी रवे, ये मुरझाए ना, इहदियां जड़ां मजबूत रहन। असीं इत्थे सिੱਖਣ ਲਈ आए हैं, निशाना साडा कि गुरुद्वारे विचों सिੱਖੀ दे बूटे नूं पानी मिलदा है। वाहिगुरू करे भाई साहब अनाउंस कर रहे सी किसी परिवार वालों विशेष समागम, गुरु तुहाड़ियां झोलियां भरन खुशियां नाल, सतगुरु दुनिया की हर खुशी तुहाडी झोली च पाउण। पर सानू ये पता लगे भी सब तो पहली गल इत्थे निमरता सीखनी है, इत्थे प्यार सीखना है, इत्थे हौमे तो मुक्त होना है, इत्थे वंडियां खत्म होनियां। क्यों गुरु अमरदास जी सच्चे पातशाह जी ने, गुरु अंगद साहब जी ने कहा पहला पंगत फिर सिंह, सिर्फ रोटी खाने वास्ते नहीं कहा, एक सोच देने वास्ते कहा भी जो तुसीं आओगे तो असीं सब तो पहला इकट्ठे बह के खाना सीखो। इकट्ठे बह के असीं परिवार च खाना छड्ड दित्ता। साडी जिंदगी इन्नी प्राइवेसी विच गवाच गई है, इंडिविजुअली इन्नी हो गई है, सुंगड़दी अपने घर के कमरिਆਂ च सुंगड़ के रह गई साडी जिंदगी। गुरुद्वारा की सिखा रहा है? कंपनी, यूनिटी। गुरुद्वारा की सिखा रहा है? परिवार हो के अपने बच्चों को ये भर दो सोच विच, नहीं तो इन्ना नुकसान होएगा कि आने वाले समय में 18 साल तो बाद फिर वही कल्चर आ जाएगा साडे कोल, तुसीं साडे की लगदे आ सीखना सी कि असीं सारे एक दूजे दे लगदे आ। यकीन करियो मैं महसूस करना जे साडे कोल गुरुद्वारे ना हुंदे ना ते अद्धे बंदे डिप्रैशन च होने सी ते अद्धे पागल हो जाने सी। इकट्ठे तुसीं मिल के बह के खांदे हो, महाराज ने कहा सी भी तुसीं पंगत करनी, तुसीं संगत करनी, ते लोकी उस वेले की कहंदे सी, बजुर्गां को सुणदे हुंदे सी। भारत की संस्कृति च जिहड़ी उन्हां दी मानसिकता सी ओह अखाण बन के प्रगट हुंदी सी। ते ये कई बारी फिकरा सुणदे सी ना, भोजन भजन खजाना नारी सब पर्दे के अधिकारी, सुणदे सी ना जी। गुरु साहब ने कहा ना भाई इत्थे इस्त्रियां आ साडीआं भैणां बैठियां मावां, ये मान मिलिया तुहानूं भैणो दुनिया च किते नहीं जी। पुछो कहंदे धर्म दे चिन्ह नहीं पा सकदियां। MP दे विच और राज घराना है जिथों कल धक्के मारे नहीं बीबी, शायद तुसीं वेखी होवे बीबी, कहंदे भी ये इस्त्री अंदर किद्दां आ गई, इन्हें किद्दां अंदर हथ ला दिता है। तुसीं जे इत्थे चौंकड़े मार के बाणी पढ़ सकदे हो, तुहाडे लई ककार वखरे नहीं, तुहाडे लई अमृत वखरा नहीं। मेरा गुरु सानू सब तो वड्डी की चीज़ दे रहा जिन्हें साडे अंदर दे तनाव नूं मुकाउणा, इकट्ठे होना, परिवार वांगू जीउणा, साथ संगत। ये बख्शिशां इत्थों मिल रहीआं सानू गुरुद्वारे च। ते असीं ये जरूर एनालिसिस करिए कि 10 साल तो आ रहे हैं तो किन्ने % असीं पॉजिटिव होए हैं। जे सोच अजे भी नैगेटिव है तो फिर असीं समझो बिल्डिंगां ही खड़ियां। सोच नूं पॉजिटिव किन्ना किन्ने क चंगे लगन लग पे सारे सिख साडे सारे भरा लगन लग पे, सारियां भैणां लगन लग पे। कितना घड़ दिंदा है गुरु सानू। वेखो गुरुद्वारा ते सच्ची मुच्ची सानू घड़न वास्ते है, सानू सवारन वास्ते है, साडी जिंदगी नूं सोहणे बनाउण वास्ते है। गुरसिखो असीं सोहणे कपड़ियां नाल नहीं बनना भी मेरे कपड़ियां दी कीमत की है, मेरे चेहरे दा रंग की है ना। सेई सुंदर सोहणे साध संग दिन बहन। जदों असीं संगत च बहिंदे आ ना जी, ये साडा मेकअप है, सਦੀवी रहण वाला, नकली मेकअप नहीं। सानू सोहणे तो सोहणे बनाउण वाला, औगणा दी गंदगी कढ के साडे जीवन नूं गुणां नाल भर के गुरु नानक दी हट है। इस हट ते सौदा की हुंदा? भाई गुरदास जी लिखदे, सौदा इकत हट सच, शाह सतगुर पूरा, औगण लै गुण विकणा बचना दा सूरा। मेरा गुरु हट खोल के बैठा ते ये औगण छड़ा के ना जी, चोर आउण, धाड़वी आउण, डाकू आउण, औगण छड़ा के ते मेरा सतगुरु गुणां नाल शिंगार के इत्थे भूमियां भी आया, इत्थे सज्जन भी आया, इत्थे मेरू चोर भी आया। मेरे गुरु ने महापुरख बना दिता। इत्थे बिधि चंद सीधा चोरी करके ही आया, किसी ने रोकिया?
ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਮੁੱਕ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਦਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਆਤ ਕਰਾਈ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈਰਖਾ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਸੀਗੀ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੜੇ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣੇ ਆਈ। ਆ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਸ 'ਚ ਭਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜਮਈ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਲੱਗ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਾਣੇ ਆਈ ਸਾਥ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥਾਪੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਵੀਕ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਦਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੂੰ 10 ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਬਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਸਨ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਆਪ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ। ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 1995 ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ। 2 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਥ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥਾ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਮਾਇਆ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਣ ਸਦਾ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਠੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ? ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 25 ਦਸੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ? 25 ਦਸੰਬਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਕਾਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ,
ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਤਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਦ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਸਿੰਘ ਤੇ 5 ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੇ ਗੰਡਾਸੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ 40,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਡਭਾਗੀ ਜੋ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ। ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ, ਆਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਜਾ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੌਲ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਾਕੀ ਬੰਦਦੀ ਇਹ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਭਾ ਵਿਛਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਈ।
ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ